हाँ जी बेटे, जितो नैक्सट शुरू करन लगे इस सैकेंड यूनिट का थोड़ा लास्ट चैप्टर आ। चैप्टर का नाम हैगा मोशन इन ए प्लेन। थोड़े पेपर के अंदर जे कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो या तो सी पार्ट के विचों ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वो वाला बनता वा, ते या इस चैप्टर के विचों वो टॉपिक बनने। मैं एक बार नाम दस देना। एक टॉपिक होएगा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक होएगा प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, एक होएगा मेरे को रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, एक होएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ने इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चैप्टर जितो शुरू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम पहले ले रहे हैं। चैप्टर अपने को रहेगा सेकंड यूनिट का डी चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। जिन्ना बुत ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਜਿੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ यूनिट सेकंड वाला, वो च ਆਪਾਂ स्टार्टिंग वर्ड से लेते ਸੀਗੇ कि भी अपने को एसएच के अंदर जी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ वन डायमेंशनल मोशन ਲਿੱਤੀ ਸੀ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन ਤੇ मूव ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ 1D मोशन। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ 2 डायमेंशनल मोशन ਚ मूव ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ मोशन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मोशन इन ए प्लेन। क्या इन्नी ਗੱਲ समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲੈਨੇ ਜੋ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਜਰਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸਿਰਫ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਿਖਦੇ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। v = u + kt डिफाइन ये करन लग्या कि जे आ मान लो मेरे को एक ऑब्जेक्ट मूव करदा पिया, एक ऑब्जेक्ट मूव करदा पिया एक प्लेन दे अंदर, ठीक है, एक प्लेन च ऑब्जेक्ट मूव करदा, किसी भी इंस्टेंट पे मैं ऑब्जेक्ट दी वेलोसिटी नोट करनी होगी। जैसे कि जी इस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट दी वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट आ, एक ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ x एक्सिस ਦੇ अलोंग एक y, इधर नु वेलोसिटी का कंपोनेंट vx आ गया, इधर नु वेलोसिटी का कंपोनेंट vy ले लो। इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. मैं ऐसे वेलोसिटी मेरी इस वे ना अलोंग x y एक्सिस ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ पे, ठीक है। वो कहना पुੱਤ आ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ v वेलोसिटी u वेलोसिटी ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ x ਤੇ ਟਾਈਮ y ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ x ਔਰ y ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ v क्या रही, we know that v ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ v ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ vx i cap plus vy j cap। क्या समझ आया की कितना ਆਪਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. u वेक्टर ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ u ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ux i cap plus uy j cap। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂ? बोलो एक्सेलरेशन की लिखो। हाँ जी कोई बेटे तो अनुसार ने पूछा बोलूंगे एक्सेलरेशन को इससे फॉर्म च लिखना होवे की लिखा? सर vx i cap plus vy j cap minus ux i cap plus uj i cap upon t। तो सिंपली जिदा ਆਪਾਂ वेलोसिटी इनिशियल फाइनल लिखी आ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ x y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ वेलोसिटी ਦੇ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ax i cap plus ay j cap ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੈਨ v ਕੈਨ ਰਾਈਟ v ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ vx i cap vy j cap equal to
ux I cap plus uy j cap plus ax I cap plus ay j cap into t। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹ ਚ ਉਹਦਾ x ਔਰ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, z ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਸਪੇਸ ਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸੈਪਰੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ i ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ j ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਆ ਲਿਖ ਦਵਾਂ on comparing coefficient of I cap, j cap and k cap, v cap अपने को रिजल्ट क्या आ जाएगा, इधरों v अपने को I cap का कोएफिशिएंट vx आ गया, इधरों I cap वाली वैल्यू ux आ गई, इथों अपने को sh वैल्यू ax आ गई इनटू t ते आ इक्वेशन मेरी अलोंग द x एक्सिस आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly जब आप y एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ uy ay into t ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਚ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੇ ਇੱਕ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਕੋਈ ਨੋ ਸਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Yes, sir. Anji, sir. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। सर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला स्टेप समझा दो एक बार। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇ। ਇਧਰੋਂ i ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀ vx ਹੋਏਗੀ। यस सर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ i ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ i ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ux ਆ ਗਈ, ਇਤੋਂ i ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ax into t ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਬਣ ਗਈ। यस सर। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ s ut plus half at square। ਇਹ ਚ s ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ? Distance. Distance. ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ origin ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੇਰੇ x y ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ r ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੈਂ r ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ s ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ u ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਹਾਫ a t ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ। Yes, sir. s ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਤੇ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂ s ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ xi ਕੈਪ ਪਲੱਸ yj ਕੈਪ। ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ? Yes, sir. Yes sir। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ origin ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਨਾਮ x0 ਤੇ y0 ਲਿਖ ਲਵਾਂ, origin ਦਾ ਨਾਮ x0 y0 ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਤੇ y ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਦਵਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਸ ਸੱਚ ਆ a ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਇਧਰੋਂ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਉਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀਕਲ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੂੰਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. यानी इतना ना लिख के इनु मैं इस वे ना भी लिख सकता और s वेक्टर इक्वल टू x माइनस x0 into i cap प्लस y माइनस y0 into j cap। क्या भी लिख सकते ना अपन? Yes, sir. Yes, sir. और ਇਹਦੇ u
ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ a ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਸੋ u ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ux i cap plus u by j cap a ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ax i cap plus ay into j cap टाइम ਦੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ देयरफॉर ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ x minus x naught into I cap plus y minus y naught into j cap equal to u x I cap plus u y j cap ठीक है into t ही लगा plus half into a x I cap plus a y j cap into t square क्या any equation clear है साहिल Yes, sir. चैतन्य ने इक्वेशन क्लियर है यस सर चलो ਹੁਣ ਜੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ i ਕੈਪ j ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਇਧਰੋਂ i ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ x minus x minus naught. x naught. ਠੀਕ ਆ देयरफॉर ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ x x naught ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ux t ठीक है ਇਹਨਾਂ ਵੀ i ਕੈਪ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ i ਕੈਪ ਆ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ i ਕੈਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ प्लस आ गया हाफ ax into t square यानी आ मेरी s equal to ut plus half at square वाली इक्वेशन x एक्सिस दे अलोंग आ जाएगी यस सर Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिमिलरली अपन लिख लिए सेकंड इक्वेशन y minus y naught equal to u by t plus half a by t square अब मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी यानी जे s equal to ut plus half at square ਨੂੰ डिफरेंट एक्सिस ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. Sir. ਚਲੋ Yes, sir. थर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं थर्ड इक्वेशन सीधी लिख देंगे b square minus u square equal to 2as जे इस इक्वेशन को लिखना होगे ਤੇ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ bx square plus bx I cap plus b by j cap in square है ना minus ux square I cap plus u by square j cap equal to 2 into ax I cap plus a by j cap s की हाँ पे लिख दागा x minus x naught into I cap plus y minus y naught into j cap समझ आएगा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करिए कंटिन्यू क्लियर है ना Yes, sir. Yes, sir. चलो मुझे इससे इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ x और y ਦੇ ਲੌਂਗ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ bx² ਇਧਰੋਂ i ਕੈਪ ਇਧਰੋਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -ux² ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ 2ax x x naught यानी ये b² minus u² equal to 2as वाली इक्वेशन along x axis आ जाएगी Yes, sir. हाँ जी Yes, सर sir. similarly जब आप by² minus uy² equal to 2ay into y minus y naught लिख दी ते ये मेरे को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन along the y axis आ जाएगी क्या क्लियर है नहीं गल हाँ जी. Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी सर Yes, sir. जो करते पे पुत ये जर्नल टॉपिक अपने को सिर्फ ये हैगा जनरल मोशन इन ए प्लेन कि जे ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ यस सर Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ नो सर क्लियर है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇਹ ਬਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ
ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੇਪਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਤੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਪ? ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਸਾਰੇ? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। What? सर प्रोजेक्ट है मतलब कोई लॉन्च करना किसी चीज को मतलब। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੈਸਲਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਪ? Project type is the name given to any object. Project type is the name given to any object when it is thrown with some initial velocity either in a horizontal direction or at some angle with horizontal direction. ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੌਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਸੁੱਟਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ horizontal direction 'ਚ straight throw ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ horizontal direction ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ ਥਰੋ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ, ਉਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੈਂ ਗਨ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਨ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ that is coming with some initial velocity। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਬ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ। ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬੱਸ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, that have some initial velocity। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. तो डेफिनेशन एक बार दोबारा बोल रहे हैं, फिर सुनोगे। इट इज द नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट which is always to be thrown in a horizontal direction or at an angle theta with horizontal। मैं बुलेट इतना फायर करा, गन को बिल्कुल स्ट्रेट रख के बुलेट हॉरिजॉन्टल पाथ से जाके इधर थल्ले जाएगी, ठीक है जी, जे डिस्टेंस बहुत लंबा होगा। ते जे मैं ऐसा च इधरों इनु गन को टिल्ट करके बुलेट फायर करा ते बुलेट इस वे ना जाएगी। कहना जी ਜਦੋਂ बुलेट इस वे ना जा रही या बुलेट ऐसा च जाके डाउन जाती है ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਆ। पर दोनों टॉपिक को करन लगे कुछ असम्पशनस ने बेटा। उन्हां विचों एक असम्पशन ये होएगी कि वी आर इग्नोरिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ and we are ignoring the variation of g with the height or with some other variable।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪਾਥ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਲ g ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਗਿਣੀ ਦੀ ਆ ਤੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਅਜੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਈ, ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ g ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਅਪ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈਟ ਤੇ ਵਧਣ ਨਾਲ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ g ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ what is projectile, give example, also write the various assumptions, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਚਲੋ Yes. ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਆ ਪੈਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਪੈਨ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ origin ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x0 ਤੇ y0 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨ ਲਓ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ x ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਾਂ x y ਆ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਬਾਡੀ origin ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ। ਕੇਵਲ x ਮੀਟਰ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਤੇ y ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ p ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਤੇ y ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਗਿਵਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। Yes. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਡੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ x ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ, ਇੱਕ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇੱਕ y। ਬਾਡੀ ਇਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, y ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਬਾਡੀ origin ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ vx ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ vy ਆ। ਕੀ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, Yes, sir. sir. ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਜੂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ ਯੈਸ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਓ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ? X axis. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ux ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ Yes, sir. Yes. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 0 ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹਦਾ ਥੱਲੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਉਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ x ਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੇ ਇੱਕ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ax ਤੇ ਇੱਕ ay। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ? No, sir. No, sir. ਨਹੀਂ। No, sir. ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ? Gravity. Gravity. ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? Y axis. x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ? y Y. ਐਕਸਿਸ Y axis. ਤੇ ਜੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. और क्योंकि बॉडी ग्रेविटी की फेवर च आ रही है, थल्ले नु आ रही है, इसलिए ay की वैल्यू प्लस g आ, ax की वैल्यू 0। ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਇਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ motion of the body remain uniform. In horizontal direction motion of the body remain uniform। मतलब हो गया horizontal direction च body की motion uniform motion है, तो uniform motion का मतलब होता बिना acceleration तो। ठीक है, क्यों लिखी वो लाइन? समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरे पासे में लिखा there is an accelerated motion of the body in vertical downward direction। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਵਾ ਕਿ vertical downward direction ਚ gravity role play ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ x0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, ओरिजिन ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 0 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। x0 0 ਆ, y0 0 ਆ। क्या ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਅਰ? Yes. Yes, sir. ux ਦੀ ਵੈਲਿਊ u ਹੋਏਗੀ, uy ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ, ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ, ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ प्लस g होगी। क्या आ 6 वेरिएबल समझ लगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਥ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੱਢੋ ਕੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 에ਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੀ ਐਸ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਕੱਢੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਰੇਂਜ ਆ। हॉरिजॉन्टल रेंज कटो यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो फाइंड आउट करांगे। चौथा उन्हें कहना किसी भी मूवमेंट ते जो बॉडी डिगदी पई आ है ना किसी भी पॉइंट ते ओदी वेलोसिटी किहड़े-किहड़े वेरिएबल ते डिपेंडेंट आ, असि ओदी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कढनी आ। इन्नी गल क्लियर? Yes, sir. इस दे विच हुण कोई डाउट हैगा एक बारी बोलो, ठीक है जी। अदरवाइज जो हुंदा ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ प्रोजेक्टाइल दी जनरल इंट्रोडक्शन आ पूरी, क्या उन्नी समझ आई? Yes, हाँ sir. जी सर। Yes, sir. चलो शुरू कर रहे हैं ਹੁਣ टॉपिक ਨੂੰ अटेंटिव होकर समझो। टॉपिक का नाम ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, टॉपिक का नाम हैगा प्रोजेक्टाइल given horizontal projection। जे प्रोजेक्टाइल नो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च प्रोजेक्ट करिए ते ओदे डिफरेंट कहना जी एसएच पार्ट सॉल्व करो की आउगी। उन्हां च सब तो पहला पार्ट हैगा नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ आ बॉडी जदों ए तो चल के आ एसएच मान लो मेरे को इट्स ए पॉइंट ते आई, ओ तो चल के बॉडी जदों ए पॉइंट ते आई है ना, मैंने उन्हें पूछना कि किदा दा पाथ वा, इनु मैं सर्कुलर पाथ कमा, इनु मैं स्ट्रेट लाइन पाथ कमा, इनु मैं हाइपरबोला पाथ कमा, इनु मैं पैराबोलिक पाथ कमा, किस नेचर दा पाथ ओनू कैलकुलेट करने लिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ y = mx + c ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ b = u + at, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਏਗਾ? Straight line. स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आ इक्वेशन केड़े टाइप की पाथ दी है? Straight line का. सिर्फ मान्या नु पता, बाकी नु पता नहीं कि बोलना नहीं चाह रहे। सर एक बार रिपीट कर दो कि क्या मेरा नेट बंद हो गया हैं? वो की क्या दोबारा बोल दे। सर एक बार रिपीट कर दो जो तुसी पूछया। मैं ये पूछया कि आप y = mx + c लिखया वा, ये किस टाइप, ये केड़े टाइप के पाथ नु दस दी इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन। Straight line. इतनी आपा आ गया सीगा अपने को इक्वेशन आ जे x² = ky, ये किस टाइप के पाथ नु दस दिया? Parabola. पैराबोला। पैराबोला। आपा कैसे कह जी x * y = कांस्टेंट, आ स्ट्रेट लाइन पाथ आ गया। आ मेरे को पैराबोलिक पाथ दी इक्वेशन आ मेरे को केड़े पाथ दी सीगी? Hyperbola. Hyperbola. इना पे क्या सी हाइपरबोला। जे स्ट्रेट लाइन आ ते ग्राफ किस वे दा सीगा? पैराबोलिक आ ते जेड़ा बनाया होया आई ग्राफ बता सकते हो, ठीक है। हाइपरबोला कहिए ते इहदे विच आ गया x ते y एक दूजे दे रेसिप्रोकल आ, यानी ग्राफ ਇਹਦਾ कुछ इस वे ना बनदा, ठीक है। ग्राफ कुछ इस वे ना बन जाएगा ਤੇ ਜੇ x² + y² = a² ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਚ x ਔਰ y ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਜੇ x² / a² + y² / b² = 1 ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਪਾਥ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, जे एक रेडियस a ਤੇ एक रेडियस b आ जाएगा। क्या आ गल समझ लगी सारीਆਂ इक्वेशंस? Yes. हाँ जी sir. Yes, sir. ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ sh ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ s = ut + ½ at²। ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਚਾਣੀ ਆ,
s equal to ut plus a half ad square ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ v equal to u plus at ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਆਣਾ ਮੇਨ ਇੱਕੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ s equal to ut plus half ad square ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਿਕਲ Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਠੀਕ सर ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x square over a square वाली सर वो elliptical path की है ਆ ਵਾਲੀ यस सर एलिप्सी दिखाया हाँ एलिप्टिकल पाथ है तो x और y रेडियस डिफरेंट है ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ x y ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ यस सर आ गया ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ नेचर ऑफ पाथ वाला फर्स्ट पार्ट करने वास्ते ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਆ s ut plus half at square ਇੱਕ ਵਾਰੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ along x axis ਜੇ s ut plus half at square ਆ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ x x naught equal to uxt plus half axt square मैं ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਆ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਕਿਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ 6 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ p ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ x0 ਮੇਰਾ 0 ਆ ux ਮੇਰਾ u ਗਿਵਨ ਆ ax ਮੇਰਾ 0 ਜਿਹੜਾ x ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ sh ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ sh ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ t ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਐਨੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ x0 0 ax 0 ux u ਇਹ ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ देयरफॉर x - 0 equal to ut plus half 0 into t square ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ठीक है जी देयरफॉर ये तो x equal to ut आ जाएगा ये तो t काट के रख लांगे क्योंकि किसी भी एक इंस्टेंट ते गल कर रहे हैं बेटा ਇਹਦਾ मतलब जी मैं आ पॉइंट p ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ t ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ y ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇਤੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ along y axis ਜੇ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਗਾਈਏ y ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ x y ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ y - y0 equal to u by t plus half ay into t square ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ y0 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ ठीक है जी u y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ a y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ g ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ x ਔਰ y ਦੋਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਓਵਰ u ਆ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ y - 0 equal to 0 plus half g into t ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ u ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ y equal to half into gx ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ u ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ 2u ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ g into y ਇਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ Yes, sir. ये जो
Yes, sir. ਇਹ ਚੋਂ 2 ਮੇਰਾ numerical constant ਆ, g ਮੇਰੀ acceleration due to gravity ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ u ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਉਹ 10 ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ 12 ਹੋਈ, 14 ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਮਤਲਬ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਟ 2u² equal to k, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ 2u² ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਬਾਰ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ देयरफॉर ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ x² equal to ky, ਤੇ ਜੇ x² equal to ky ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜੀ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਹਨਾ, ਇਹ ਪਾਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Sir. ਯਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ। Yes, sir. Yes. ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਵਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨੇਚਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਊਟਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਆ ਫਸਟ 10 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੇ ਅੱਜ, ਓਕੇ। Okay, Sir, last line ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ sir.